Hi students, welcome to SS Bhushan's channel. I am Dr. SS Bhushan. Today you are going to watch intermediate first year English, especially section A. This section A comprises Roman number 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 8, 40 marks. Roman number 1, prose annotations. Roman number 2, poetry annotations. Roman number 3, prose questions. Roman number 4, poetry questions. Roman number 5, non-detail or short stories. Okay. These answers have been prepared in such a manner that the student will be benefited immensely, especially keeping in view of the time factor, especially keeping in view of the students who are going to prepare for EAMCET, JEE and NEET examinations. This all-in-one answer will be of immense help to them. As a junior college lecturer who served for 11.5 years and as a degree college lecturer who served for 12.5 years, keeping in view of the mindset of the students and keeping in view of the evaluation nuances, I have prepared this all-in-one answers through which the student will be benefited immensely. I am very confident and I wish you all the best. Thank you. Now coming into the details, this is the newly introduced textbook that is with effect from 2025-26, and these are the lessons that are prescribed, and it is divided into 3 parts. That is the awakening, that is unit 1, and unit 2 metamorphosis, and unit 3 brave new world. Okay, and these are the lessons. Now coming to this first lesson, that is unit 1, the malady of overthinking. Okay, Jerome K. Jerome. Summary. The malady of overthinking, Jerome K. Jerome humorously describes how people imagine illness after reading medical books. The narrator reads a medical guide and becomes convinced that he is suffering from almost every disease mentioned except one. His imagination turns simple symptoms into serious problems, causing unnecessary fear and anxiety. Through this comic situation, Jerome shows how overthinking and self-diagnosis can disturb mental peace. The extract highlights human weakness, the tendency to worry too much about health, and exposes the dangers of excessive reading without proper understanding. With light humor and irony, the writer suggests that a cheerful mind and common sense are better remedies than constant worry. The lesson is that overthinking can create problems where none actually exist. సో దీని అర్థం సింపుల్గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే, ఎక్కువగా ఏవో ఒక దొరికినటువంటి పుస్తకాలన్నీ కూడాను, మెడికల్ బుక్స్ అన్నీ కూడాను మనం చదివేసి లేనటువంటి జబ్బులన్నీ కూడాను మనకు ఉన్నాయని అనుకుంటూ ఆ వ్యక్తి చివరికి ప్రతి విషయాన్ని కూడాను తన శరీరాన్ని తను నిత్యము నిశితంగా పరిశీలించుకుంటూ విపరీతమైన ఫియర్కి, యాంగ్జైటీకి అండ్ భయాందోళనకు గురి చెంది ఎలా ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీసుకుంటాడా అన్నటువంటిది ఓవరాల్గా ఇది దీని సారాంశం. సో ఇందులో అనమాట కొద్దిపాటి హాస్యంతో ఆయన చక్కగా ఇందులో చెప్పగలిగాడు. సరే, ఇదిగోండి దానికి సంబంధించి ఇది ఎక్కడ వస్తాయని మనం అనుకున్నాం. ఇది అసలు యాక్చువల్గా ఈ యానిటేషన్స్, దానికి సంబంధించిన యానిటేషన్స్ సెక్షన్ ఏలో రోమన్ నెంబర్ 1కి ఇది. ఓకే, ఫర్ 1 ఇన్ సెక్షన్ ఏ మీన్స్ ఫర్ క్వశ్చన్ 1 ఇన్ సెక్షన్ ఏ. ఓకే, ఇలా మీకు ఇస్తారు. 4 annotations will be given to you and you are supposed to answer in this manner. Reference, context, explanation. In the reference, if you are able to just present the name of the lesson and name of the writer, you will be able to score 2 marks. Next, coming to the context. For example, చూడండి, these lines are taken from The Malady of Overthinking by Jerome K. Jerome, an extract from 3 Men in a Boat. అంటే ఈ జెరోమ్ కే జెరోమ్ రాసినటువంటి 3 Men in a Boat అన్నటువంటి ఒక పుస్తకము లేదా ఒక కథల సంపుటి నుంచి తీసినటువంటిది ఇది అన్నటువంటి విషయంతో ఇలా మనం మెన్షన్ చేసాం. సో రచయిత పేరు వచ్చింది, పాఠం పేరు వచ్చింది. 2 marks విల్ బి అవార్డెడ్ ఫర్ 4 marks. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ కాంటెక్స్ట్, ఏ సందర్భంలో అన్నారు. త్రూ షార్ప్ విట్ అండ్ ఎగ్జాజరేషన్ ద రైటర్ ఎక్స్పోజెస్ ద కామిక్ డేంజర్స్ ఆఫ్ ఓవర్ థింకింగ్. ఓవర్ థింకింగ్ వలన వచ్చినటువంటి ప్రమాదాలు ఏంటి అన్నటువంటివి ఇందులో అనమాట చక్కగా ఆయన కొద్దిపాటి చమత్కారంతో మరి కాస్త అతిశయోక్తితో ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. విట్ అంటే ఒక చమత్కారం అని, ఎగ్జాజరేషన్ అంటే అతిశయోక్తి అని అర్థం. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇందులో ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడాను బేస్డ్ ఆన్ ద సమ్మరీ అని అనుకుందాం. సో ఇలా ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నేను ఇంకా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళను. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 150 words ఈచ్. మర్చిపోయాను, ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే మీరు ఇందులో ఇదిగోండి ఇన్ అబౌట్ 75 words అన్నారు. 4 annotations ఆర్ గివెన్ అండ్ ఫర్ దీస్ 4 annotations దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ ఆన్సర్. ఇది ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఇదే సింగిల్ ఆన్సర్, అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 150 words ఈచ్.
సో ఇది ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఇన్ సెక్షన్ ఏ, ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ విత్ రెలవెంట్ క్వింటేషన్స్. క్వింటేషన్స్ అంటే సమగ్ర సారాంశం. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ తగినట్టు ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు 1xలో కానీ 0.5లో కానీ ఇలా వెళ్తూ అనమాట మీరు స్లోగా చదువుకోవడమే ఇందులో. నెక్స్ట్ యూనిట్ 1లో 2 ద ల్యాంబ్ అండ్ ద టైగర్ విలియం బ్లేక్ సమ్మరీ. సో ఈ సమ్మరీ అనమాట ఒకసారి ఇలా చూసినట్లయితే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్గా సాంగ్స్ ఆఫ్ ఇన్నసెన్స్, సాంగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి విలియం బ్లేక్ తీసినటువంటివి. ల్యాంబ్ అన్నటువంటిది సాంగ్స్ ఆఫ్ ఇన్నసెన్స్, టైగర్ అన్నటువంటిది సాంగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే మనిషి ముదరక ముందు ముదిరిన తర్వాత అనేటట్టుగా ఇది చక్కగా ల్యాంబ్ అనమాట. ద ల్యాంబ్ మరియు ద టైగర్ ద్వారా ఇక్కడ విలియం బ్లేక్ అన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ పోయిట్ ప్రజెంట్ చేశాడు. ఇవి చాలా చక్కగా ఉంటాయి, దయచేసి ఆస్వాదించండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు annotate the following lines in the given pattern. ఇదిగో మనం ఏదైతే అనుకున్నామో నేమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఉండాలి, ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద పోయం ఉండాలి. అలానే ఈ 4 annotations కూడాను దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ విత్ రెలవెంట్ క్వింటేషన్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాను. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రెఫరెన్స్, కాంటెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 150 వర్డ్స్ అన్నాం. సేమ్ ఇది ఫర్ క్వశ్చన్ 4. ఓకే, రోమన్ నెంబర్ 4 ఇన్ సెక్షన్ ఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ ఫర్ విత్ రెలవెంట్ క్వింటేషన్స్ ఫర్ ద 2 క్వశ్చన్స్. సమగ్ర సారాంశంతో ఆ 2 క్వశ్చన్లు కూడాను కలిపిచ్చేటట్టుగా లేదా ఆ 2 క్వశ్చన్ల తాలూకా అందులో ఏదైతే ఆశించారో అడిగారో వాటి తాలూకా సారాంశం అంతా కూడాను ఇందులో ఉండేటట్టుగా పొందుపరచడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బ్లైండ్ డాగ్ బై ఆర్కే నారాయణ్. సో దిస్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ బ్లైండ్ డాగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. 2 questions are given and you are supposed to write in 300 words and this comes under section A, Roman number 5. Okay, next this is the integrated answer. Okay, in R.K. Narayan's short story The Blind Dog, the relationship between the blind beggar and the dog undergoes a significant transformation that brings out the central themes of loyalty, exploitation and freedom. లోయల్టీ అంటే విధేయత, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఎవరైనా సరే దుర్వినియోగం లేక శ్రమ దోపిడీ లాంటిది, అలానే ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛ. ఆ అంశాలపైన లేదా వాటి చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ రాసినటువంటి చక్కని షార్ట్ స్టోరీ ఇది. నెక్స్ట్ ఇలా యూనిట్ 2లో 1 చీఫ్ సెటిల్స్ లెటర్ సమ్మరీ ఇది. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇదంతా కూడా సమ్మరీయే. అనోటేట్ ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్ ఇన్ ద గివెన్ ప్యాటర్న్. ఇది ఎప్పుడైనా అనోటేషన్స్ ఇవి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇవి దేనిలో వస్తాయని చెప్పేసి ఇది 4లో వస్తాయి మనకి ఇవి. ఇవన్నీ కూడా అనమాట. యాక్చువల్గా సారీ ఇది 4లో కాదు, ఇది 2లో వస్తాయి. ఇది ఇక 2 ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ 2. సో ఇది ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇవి రోమన్ నెంబర్ 3లో వస్తాయి అనమాట. ఇది సరిపోయింది కదా. ఇది చూడండి, ఇవి 3 questions are given here. Next comes the answer. This is the answer and this is very interesting. Chief Settle describes the relationship between Native Americans and nature as sacred. చాలా పవిత్రంగా అనమాట పర్యావరణానికి మానవుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి ఆయన చాలా చక్కగా అనమాట చెప్తారు. ఇందులో చాలా అంటే ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అన్నటువంటిది దెబ్బతినడానికి వీల్లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని అందులో చెప్తారండి. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 ఇన్విక్టస్, విలియం ఎర్నెస్ట్ హెన్లీ సంబంధించినటువంటి పోమ్ ఇది. ఇన్ దిస్ పోమ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎస్పెషలీ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ సఫరింగ్. మనిషి బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడాను ఎలానమాట కష్టాల నుంచి నెగ్గుకు రావాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని ఇందులో చక్కగా ఆయన కవి విడమర్చారు. నెక్స్ట్ దాని తాలూకా యానిటేషన్స్ ఇవి రోమన్ నెంబర్ 2లో వస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇది యానిటేషన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి చూడండి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ విత్ రెలవెంట్ క్వశ్చన్స్ అని అన్నాము. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, రెఫరెన్స్, కాంటెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్. దేనికోసం ఇవి? ఫర్ ద అబోవ్ 4 annotations. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 150 words అన్నామే. దానికి సంబంధించి ఈ 2 questions కూడాను దిస్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2లో 3 ఏ రిట్రీవ్డ్ రిఫార్మేషన్ ఓ హెన్రీ స్టోరీస్ అన్నీ కూడాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. చివరికి అనమాట ఒక సస్పెన్స్ అనేటువంటిది, హ్యూమర్, థ్రిల్ ఇలా ఏదో ఒకటి అనమాట ట్విస్ట్ అనేటువంటిది మాత్రం ఉంటుంది. సో ఇందులో అనమాట ఒక మారిన మనిషి మొదట ఏవో వ్యథ పనులు చేసినప్పటికీ కూడాను తర్వాత అనమాట ఎలా అనమాట ఆయన సమాజానికి ఉపయోగపడగలిగాడు అన్నటువంటి విషయం ఇందులో చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అది ముఖ్యంగా ద స్టోరీ హైలైట్స్ థీమ్స్ ఆఫ్ లవ్, రిడెంప్షన్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నటువంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇందులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ 300 words ఈచ్ అని చెప్పాం. దానికి సంబంధించింది ఇదే సమ్మరీ. తర్వాత ఎప్పుడులాగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ ఫర్ దీస్ 2 questions ఇట్స్ గివెన్ హియర్.
నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ 3, యూ హ్యావ్ గాట్ టు ఫైండ్ వాట్ యు లవ్. నీకు ఏది ఇష్టమో ఆ పనే చెయ్యు అన్నటువంటి విధంగా ఇందులో చాలా చక్కగా చెప్పారు. మనం చాలామంది ఎప్పుడూ కూడాను ఇతరుల కోసం బ్రతుకుతూ ఉంటాం. దయచేసి మనం ఇతరుల కోసం బ్రతకొద్దు అనేటట్టుగా ఇందులో చాలా చక్కని స్పీచ్ ఇది. ఈ స్పీచ్ యాక్చువల్గా కూడాను ఆయన 12th June 2005 స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్. ఇందులో ఆయన ఒక ప్యాషన్, అంటే మనం ఏ రంగాన్ని ఎంచుకుంటామో ఆ రంగం, ఉదాహరణకు నాకు టీచింగ్ అంటే ఇష్టం, నాకు ఈ వీడియోస్ చేయడం ఇష్టం, ఎక్కువ మంది పిల్లలకు ఉపయోగపడాలనేటువంటిది నా తపన. సో అలా ప్యాషన్ అన్నటువంటిది ఒక సబ్జెక్ట్ పైన ఉండాలి. అలాగే ఆయనకి సంబంధించినటువంటి ప్యాషన్ దేనిపైన అన్నటువంటిది యాపిల్ కంప్యూటర్స్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఆయనే. నెక్స్ట్ పర్సివరెన్స్ అనగా సహనం అనేది ఎలా ఉండాలి. అలాగే మార్టాలిటీ, చావు గురించి ఇందులో చాలా చక్కగా ఆయన చెప్తారు. తర్వాతను ఇదిగోండి ఆ యానోటేషన్ లైన్స్, 4 annotations are given here, and for those 4 annotations also this is the answer. Okay, right. Next coming to questions, answer the following questions in about 150 words each. ఎప్పుడులాగే చెప్పుకున్నాం కదా, క్వశ్చన్స్ ఏమో మనకి రోమన్ నెంబర్ 3లో వస్తాయి. రైట్, దీస్ ఆర్ ద 3 questions, and for those 3 questions this is the answer. Next comes unit 3, refugees. సో బ్రియాన్ బిల్స్టన్ ఇందులో అనమాట చాలా చక్కగా అనమాట ఆయన ఈ పామ్లో ఎలా అయినట్టు అని చెప్పగలిగారు. పైనుండి వచ్చేటప్పుడు ఒకలాంటి అర్థం, మళ్ళీ దిగువ నుంచి చదివేటప్పుడు ఒకలాగను. పైనుండి వచ్చేటప్పుడు ఈ రెఫ్యూజీస్ అందరూ కూడాను ఏదో ఈ సమాజానికి భారం అనేటట్టుగా ఉంటుంది. కింద నుంచి చదివేటప్పుడు అనమాట మళ్ళీ అయ్యో వీళ్ళు కూడా ఈ సమాజంలో మనుషులే కదా, వీళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా, వాళ్ళకి కూడా బ్రతకడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఈ సమాజంలో, వాళ్ళు కూడాను అందరిలాగే అవకాశాల కోసం, అలానే వాళ్ళ స్థిరమైనటువంటి జీవితాల కోసం, వాళ్ళ రక్షణ కోసం వాళ్ళు పాటుపడడం తప్పులేదు కదా, హుందాతనమైనటువంటి జీవితం గడపడానికి ప్రతి మానవుడు కూడాను అర్హుడే కదా అని చెప్పి రివర్స్లో చదివేటప్పుడు అనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది పోయం. దయచేసి ఆ పోయంని చదవండి. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ద టెక్స్ట్ ఆర్ ద పోయం, నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ summary. Next come to these annotations. Okay, so 4 annotations are given here. Next coming to the reference, context, explanation, ila 4 annotations ki ichaka integrated answer annatuvanti for these 2 questions also it is given here. ఇది ఉండేది ఒకసారి ఇలా చూడండి, ఇది this is the integrated answer. Okay, right. Next coming to unit 3, a sound of unit 3 లోనే third lesson, a sound of thunder by Ray Bradbury. So A Sound of Thunder is a science fiction story set in the year 2055, where a company called Time Suffering offers wealthy clients the opportunity to travel back in time to hunt prehistoric animals. సో ఇదంతా కూడా మనం ఆదిత్య 365 మిషన్ అని చెప్పేసి అప్పుడు ఒకటి సినిమా ఉండేది బాలకృష్ణది. సో అలాంటిదనమాట ఇది ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇది కూడా అనమాట జాగ్రత్తగా ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ద టెక్స్ట్ యూ క్యాన్ కమ్ టు దిస్, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ యూ క్యాన్ గో త్రూ దిస్ సమ్మరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ in about 300 words each. So how many questions are given? 2 questions, and for those 2 questions this is the answer. Okay, క్వింటెసెన్స్ అన్నటువంటి అంతా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది. సమగ్ర సారాంశం అంతా కూడా ఇందులో పెడుతూ చాలా వివరంగా అనమాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. స్టే ట్యూన్ టు SS Bhushan's ఛానల్. బాయ్.